قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سب دوست ایک دفعہ نہ ضرور شریف پڑھنا. گجرا والا کے مطلب سلی ڈاکومنٹ تجو اور حوصلے نوجوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان. منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی مناظر سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نقل بدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالرز کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال 40 ارب روپے سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے، جس کی کاوشوں کے مدنِ نظر آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق 6 نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر سایہ مختلف ممبر صنعتیں سینیٹری ویئرز، سیرامک ٹائلز، ریفیکٹری بریکس، پائپس اینڈ فٹنگز، سینیٹری فٹنگز، باتھ روم ایکسسریز، لائٹ اور ہیوی انجینئرنگ، اسپیئر پارٹس آف ہائرنگ اینڈ تھرمو پاور پلانٹ، پمپس اینڈ موٹرز، مشین ٹولز اینڈ کیپیٹل گڈز، آٹوموبائل پارٹس، ایگریکلچر implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal
processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, स्टील फर्नेस और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बड़े-आज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मूल बोलता सूत्र है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेटा, SCCP, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेपको शामिल हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाई के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीब गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी-बड़ी सनतें अपनी आला पाई की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिफाई आगाह नुमायां का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरांवाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए जदीद साबिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अकबर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अरराई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क के लिए कोशिश हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1111 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से ज़िले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरांवाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तलबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों पर सफ़र करना पड़ता था। तलबा और तलबात की तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में आवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आप और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, रायपुर, मोटर बिल्डिंग, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की अहम सरगर्मी साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत
معیشت کو مضبوط بنا کر آئندہ نسلوں کا مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ ہے۔ جی زیادہ مبالغ صاحب نے بھی آپ سے ریکویسٹ ہے اتنا صاحب دوستوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وفد ہے حکومت پاکستان کے اعلیٰ افسران پر مشتمل ہے، جس میں مختلف محکموں کے افسران ہیں۔ یہ اپنے کیریئر کے تقریباً وسط میں ہیں۔ اس ٹریننگ کے بعد انہوں نے ترقی کے زینے طے کرنے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ جہاں ہم حکومتی عہدیداروں سے مل رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں، وہاں اس وقت کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ کاروباری حضرات جن کا معیشت میں بڑا کلیدی کردار ہے، ان کے مسائل سے ان کو آگہی ہو اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے میں مدد ملے۔ میں اعجاز باجوہ ہوں، چیف انسٹرکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد۔ مسٹر السلام علیکم جی، میرا نام عامر عباس خان ہے، میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ۔ السلام علیکم جی، میرا معین اقبال پاکستان آڈیٹر اینڈ آفیسر اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان میں موجود ہوں۔ السلام علیکم جی، میرا نام سلمان پرویز ہے اور میں وزارت خارجہ ہوں۔ میرا نام فرحان سکندر ہے، میں منسٹری آف ہیلتھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید شاہ اور میں آفس سورین میں کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام شاہد اجاز طارڑ ہے اور میں ان لینڈ ریونیو سروس سے ہوں اور میں FBR میں ہوں۔ السلام علیکم سر، میرا نام فاطمہ ہے اور میں آفس مینجمنٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ساجد ہے اور میرا تعلق منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیو سے۔ السلام علیکم، وزارت آرگنائزر السلام علیکم جی، زریعہ مسل فرام وفاقی مسجد سیکرٹری۔ السلام علیکم، عثمان عثمان وزارت اطلاعات۔ السلام علیکم، سمیرا رفیق فرام پولیس سروس میں رہتا ہوں۔ السلام علیکم سر، ارشاد طارق میں وزارت خارجہ سے۔ میرے بھائی میں میرے ساتھ جناب جاوید احمد باجوہ صاحب، انسپیکٹر اسلام آباد جناب عامر عباس خان صاحب اسلام آباد، جناب محترمہ فکرہ طارق صاحبہ اسلام آباد، قابل احترام میرے تربیتی افسران اکیلے مدنی صاحب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ یقیناً اس بات سے بہرہ بر ہوں گے کہ آپ کے بندوں پر نہایت اہم ذمہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو مضبوط اور متحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جیسے اعلیٰ افسران کسی بھی ملک کی تقدیر کو سنوارنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور آپ کے بر وقت اور درست فیصلے ملک و قوم کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ غلط فیصلے قوم اور ملک کو مزید نہ صرف پیچھے دھکیلتے ہیں۔ یقیناً آپ میں سے ایسے افسران جو پالیسی میکر بھی ہوئے، لہٰذا بزنس کے حوالے سے پالیسی بناتے وقت چیمبرز کو اعتماد میں ضروری ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ہر قسم کی معلومات چند لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ انٹرنیٹ نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان کو اس وقت آپ کے مثبت اور ٹھوس فیصلوں کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو درپیش معاشی و اقتصادی مسائل سے نجات دلائی جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز مختلف قسم کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔
لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ملک میں جاری غیر یقینی صورتحال نے تمام کاروباری زندگی کو معطل کر رکھا ہے، جس سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئی. ماضی میں ہونے والی دہشت گردی اور شدت پسندی نے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار مجبور کر دیا ہے، جس سے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور بے روزگاری میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان حالات کے پیش نظر ہماری انڈسٹری سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک کو آپ جیسے قابل اور محنتی افسران کی اصل ضرورت ہے، جو ستاروں پر کمند ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنی تضادات صلاحیتوں کی بدولت پاکستان جو اس وقت بے شمار معاشی و اقتصادی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پوری قوم نے آپ جیسے ذہین افسران پر اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ وطنی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کریں گے انشاءاللہ. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور تمام کو ان کا تعارف کریں. باقی آمد کا پہنچے. شکریہ ضیاء صاحب. ہمارے افسران کے کچھ سوالات ہوں گے. جو بھی افسر سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کر سکتا ہے. آپ کے بھی اگر کوئی سوال ہے تو یہ ادھر ہے، آپ ان سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. کوسچنس. اس وقت جو معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے. ایف پی آر سے بھی آپ کچھ لوگ ہیں، ہمارے یہاں روز بزنس کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں کہ ایف پی آر سے ہمیں یہ شکایت ہے، یہ وہ شکایت ہے. آپ کو سارا جو دوست ہے ایف پی آر میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ معاملات جو ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بے انتہا ہمیں شکایت آتی ہے، وہ حل ہو سکتا ہے کسی طریقے سے؟ ایف بی آر سے سر آپ کے سوال کا جو جواب ہے اس میں ہم اگر دیکھیں سال بہ سال، مجھے 11 سال جو ہے سروس میں بزنس کمیونٹی کے جو مسائل یا ان کے شکایات تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوئی اور ان کی جو نوعیت ہے وہ. اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے ہماری یہ تو بات ہوتی تھی کہ آپ کو سارا ایک بزنس میں اعتماد کرنا چاہیے. اس کے جو اسٹیپس تھے وہ ہم نے یوز کرنے کی کوشش کی، وہ کام ہو. پھر ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر بنا. اس کے علاوہ پھر آپ نے جو دیکھا ہے کہ ایک سرکاری محکمہ کی جو لمیٹیشن ہو سکتی ہے، جو اس کی اپنی کمی ہے، اس کے مطابق جتنا بہتر ہم کر سکتے ہیں اس میں ٹیکس پے کرانے کی کوشش ہے. ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر میں نے آلریڈی کیا کمپلین مینجمنٹ سسٹم کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھلی کچہری ہر چیز کمیشن کرتا ہے. اس میں آپ ڈیلی بیسس پہ چیف کمشنر لگا ہمارے جو سب سے بڑے آفیسر ہیں، اس تک آپ کی اپروچ سے بغیر کسی اس کو سفارت کے آپ پہنچ سکتے ہو. سر میں چونکہ گجرانوالہ میں پوسٹنگ رہی نہیں ہے، اسلام آباد میں تو ہمیں اس طرح کی شکایات بہت کم ہے بلکہ نہ ہو. تو نیچرلی چھوٹے چھوٹے جو بزنس مین ہیں یا کاروبار کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات جتنی کم ہو سکتی ہیں اپنی آپ کے لیول تک وہ کام ہو. صاحب میرا ایسے ایک سوال ہے. جی فہیم صاحب، جیسے آپ نے وجہ فرمایا ایف پی آر میں 11 سال کم و بیش سے آپ کام کر رہے ہیں ایف پی آر کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، جسٹ آئی ول ہیو یور اوپینین، آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے 22% سیلس ٹیکس کر دیا ہے، 18% کو پہلے 17% تھا اور ایڈیشنل سیلس ٹیکس 3% تھا، 20% تھا، اس سناریو میں ہم نے اس کو 20 سے بھی اٹھا کے 22% کر دیا ہے. اور جب کہ آپ بھی میرے خیال میں بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ ہمارا آلموسٹ 90% جو نیٹ ورک ہے پاکستان کا وہ ایک کاٹن انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہے. اب ہم لیٹ سے میں یہ باٹل اگر خرید رہا ہوں اس کے اوپر میں 22% میں تو خیر دے دوں گا، جو عام آدمی غریب آدمی وہ بھی اس کے اوپر اس کو بھی 22% ٹیکس دینا پڑے. تو یہ کائنڈلی اس طرح کی چیزیں
क्योंकि आप लोग अभी ग्रूम कर रहे हैं माशाल्लाह, और आई डू होप कि आप अच्छा प्रॉस्पर करें, लेकिन आप आम आदमी की थोड़ा सा फीडबैक भी साथ लेके चलिए अगली, क्योंकि आई टोटली बिलीव कि दिस ओनली इंक्रीजेज द इन्फ्लेशन। आई डू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे और लोग भी और दोस्त भी बैठे होंगे जो इकोनॉमिक बिल को भी देख रहे थे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मुझे मैंने सुना था। आई डू वेरी फर्मली बिलीव कि वो हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हम उस तरह जिस तरह हम सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स का बहुत थोड़ा है चंक, मतलब जब सेल्स टैक्स को बढ़ाते हैं तो उसके साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। आपके सवाल सेल्स टैक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो मेरे लेवल पे मैं पर्सनली अपने ऑफिस के अंदर तो उसको कर सकता हूँ, लेकिन कानून सालों के आपका बिजनेस कम्युनिटी का ज़्यादा बेहतर इसका से कि कल दूसरी ये कि सर्विसेज जो है वो सूबे के लेवल, तो इसमें आपने ये देखो कि जब हम सेल्स टैक्स कह रहे हैं तो ये बेसिकली वैल्यू टैक्स का मतलब ये है कि ये टैक्स आपने अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर है उसमें तो उसकी जो कॉस्ट है उसके मुताबिक वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, और इसमें ज़्यादातर जो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, फार्मास्यूटिकल्स पे नहीं है, फूड आइटम्स पे नहीं है, ये बेसिकली इसका जो मकसद है लगाने का वो लग्जरी आइटम्स ये वैल्यू है, और इसका पीछे रैशनल नजरिया में ये है कि जो लोग ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही लोग सही ताज साहब, ये आपसे थोड़ा इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक तो सबसे पहली बात कि वेलकम चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला। दूसरी ये कि आप लोग वो लोग हैं जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, आप लोग वो लोग हैं जो पॉलिसी बनाने के लिए फीडबैक, और जब पॉलिसी बन जाती है उसको इम्प्लीमेंटेशन आती है। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम आपको प्रॉपर फीडबैक दें कि आप लोग हमारे लिए या अपनी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए किस तरह बेहतर हो सकता है इसकी में। एक चीज़ जो मैंने नोट की है, और मैं जब प्रेसिडेंट था चैम्बर का तो बहुत सारे सेक्रेटरीज और FPR के बहुत सारे लोग, मिनिस्टर्स, उनके साथ लाइजन रहा, तो व्हाट आई फाउंड कि पीपल हु आर द फीडबैक, जो आप फीडबैक कर रहे हैं टू द मिनिस्टर्स, वो और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो, यानी आप लोग जो ब्यूरोक्रेसी में ये जो पॉलिसीज बनाती है, ये जिन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इसका कहीं पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं वो पॉलिसीज बना रहे हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप पकड़ते हैं बड़ी कंपनी, उनकी ओपिनियंस आ गई आपके पास, आपने उनको देखा 31 से 30% ले, या 35 से आहिस्ता आहिस्ता 1% कम करते हुए आपने इनकम टैक्स को नीचे ले आए, उनसे आप 100% सेल टैक्स ले रहे हैं, जो भी उनकी प्रोडक्शन है उसका 100%, और जो भी आपका रेट है उसके मुताबिक ले रहे हैं, तो वहाँ तक तो बात ठीक है। What did you do about this small and medium entrepreneurs? उनकी नुमाइंदगी कहाँ पे है? मोस्ट इफेक्टिव लोग जो हैं इस इकोनॉमी में वो तो वो हैं। अब अगर गुजरांवाला में देखा जाए तो यहाँ पे मेरा ख्याल मीडियम जो है, मीडियम लेवल के 2 या 3 इंडस्ट्रीज, बाकी सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो व्हाट इज द पॉलिसी फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज? अच्छा, दूसरी चीज एक जो आप जो डिस्क्रिमिनेशन में इसको कहूँगा कि एक इंडस्ट्री वाला जिस पे FPR जाता है उसको सेल टैक्स में रजिस्टर कर लेता है,
کیونکہ اس کی سیل جو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو ہی از لائبل. جیسے آپ نے کہا کہ 20% ٹیکس مینوفیکچرر دیتا ہے سیل ٹیکس, حالانکہ اٹ از ناٹ لائک دیٹ, اٹ از دا بائر ہو ہیو ٹو پے. ہم نے نہیں دینا, ہم نے تو جس کو ہم نے بیچا اس سے لے کے آپ کو جمع کرانا. تو جب ایک بندہ, اب ہمارے ہاں وہی کلچر ہے جو آپ نے کہا کہ یہ مینوفیکچر دے رہا, آپ سیلر بائر کو کہیں کہ جی مجھے 20% سیل ٹیکس دو, یہ میرا ریٹ اور اتنا مجھے سیل ٹیکس دو, اپنے پلے سے دو, وہ کبھی بھی نہیں خریدے. تو ہم اس کو اپنی قیمت میں لگا کے تو پھر اس کو دیتے ہیں. ان کا کلچر وہی ہے جو آپ نے کہا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جس کی ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہے وہ تو 20% سیل ٹیکس جمع کرائے. اگر اس سے اس کی کم ہے, اگر 1 کروڑ روپے سے اس کی سیل کم ہے تو پیچھے چلتا رہا ہے آپ کو, تو ہی از ناٹ لائبل ٹو رجسٹر ان دا سیل ٹیکس. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا بزنس ہے جس میں جسٹ ایک سرٹن اماؤنٹ کراس کرنے سے اس کے پروفٹس جو ہیں 22% تک بڑھ جائیں. دس از اے ڈسکریمنیشن. اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بندہ جو آگے جانا چاہتا ہے, اس قسم کی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پورا شو ہی نہیں کرے گا. سیکنڈ تھنگ از, ایک یہ چیز جو ہے نا آپ کے اسپیشلی ایف بی آر سے متعلقہ جب کہ بات ہو رہی ہے تو میں وہی کہوں کیونکہ ہم وہی موسٹلی کنسرن ود ایف بی آر. تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ, مور یو پے مور یو آر ان ٹربل. جتنے بڑے آپ ٹیکس پیئر بنتے جائیں گے اتنی آپ سے پوچھ گچھ زیادہ ہونی شروع ہوتی جائے گی. یہ کلچر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی عجیب ہیں کہ جو لوگ ٹیکس پے نہیں کر رہے, نان فائلر ہے. اب میرے ساتھ جو میرے دوست جو کچھ دوست جو ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, اب وہ 3 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں, 4-5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں فارغ نان فائلر کے کوئی. میں خریدتا ہوں تو مجھے تو پورا سارا کچھ دینا پڑتا ہے, مجھے وائٹ منی بھی شو کرنی پڑتی ہے, مجھے ہر چیز دینی پڑتی ہے. اب یہ جو یہ فرق ہے اس کو نکالنا. اور ایک چیز جو میں سب سے بہتر آپ سے کہوں گا کہ کائنڈلی براڈ کریں, جو لوگ پہلے دے رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں, نہ کہ ان کو آپ اس نیچ پہ لے آئیں کہ وہ کہیں کہ ہم رجسٹرڈ کیوں ہو گئے. فرینکلی میں اپنی بات کرتا ہوں, آئی ہیو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. اب میں نے 2 کمپنیاں بنائی ہیں, دونوں میں نے پرائیویٹ نہیں کی, لمیٹڈ نہیں کی, کیونکہ اس کے اتنے پرابلمس. اب ایک کو اے او پی کیا اور ایک کو انڈیویجول میں لے کے گیا, تو اس کا کیا فرق کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ مطلب نہ میں اس طرح پروگریس کر سکوں گا, نہ میں اس طرح ٹیکسیشن دے سکوں گا. تو یہ چیزیں پائی جاتی ہے ہمارے, تو ان کو دیکھیے گا پلیز. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے, سب افسران کو اس بات کا ادراک ہے کہ ملک کی جو ٹیکس پالیسی ہے اور جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ایک بہت ہی جدت کی ضرورت ہے, بہت ہی زیادہ اس کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ٹیکس پالیسی میں چیمبرز کا انپٹ لیا تو جاتا ہے بٹ پھر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. یہ ہم نے خود بھی اپنی سروس میں دیکھا ہے کہ چیمبرز کی جو پروپوزلز آتی ہیں بعد میں پھر وہ فائنانس بل کا حصہ نہیں آتے ہیں, اور جس طرح ہم فائنانس بل بناتے ہیں اور بجٹ بناتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. کاروباری طبقے نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے, میں تمام افسران سے گزارش کروں گا کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اپنے انپٹ کا حصہ بنائیں. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, اور اس طرح کا انٹریکشن آپ کو شاید بہت جلد دوبارہ نہ ملے.
اور اس اپرچونٹی کا پورا فائدہ اٹھائیں. یہ پوچھنا تھا کہ گجرانوالہ سے جو ایکسپورٹس سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے اور اس کو باہر جو بھیجنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں کہ یہاں سے مطلب باہر بھیجنے کے لیے منسٹری آف کامرس یا ٹریڈ یا ان سے جو ہے وہ بڑی انڈسٹری کون سی ہے اور اس کے کیا ایکسپورٹس کے لیے کیا جی اچھا، ہماری جو سب سے بڑی انڈسٹری جو ایکسپورٹ کیا ہے وہ ہے کاپر انگٹس اور ایلومینیم انگٹس کی، فیرس اینڈ نان فیرس ہے، کیونکہ میٹل کا ہب ہے ہمارا گجرانوالہ اور میٹل کی پروسیسنگ زیادہ ادھر ہوتی ہے. تو ایون آپ اگر ویلیو میں جائیں تو پاکستان کا جو 3rd یا 4th پروڈکٹ آ رہا ہے وہ بھی کاپر انگٹ اور ایلومینیم انگٹ ہی آ رہا ہے جو ایکسپورٹ پر ہے. اچھا، اس میں جو مین ایشو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ ہمیں پورٹ یوز کرنی پڑتی ہے یا سمبھے یا کراچی. سو گجرانوالہ کے پاس کوئی اپنی پورٹ نہیں ایکسپورٹ کے لیے جو ہم یوز کر سکیں، جس کے اوپر ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں. مین ایشو اس وقت یہ آ رہا ہے. جی لازم ہو. اس کے بعد جو ایکچولی اگر آپ مینوفیکچرنگ کی بات کریں تو از رائٹ کہ گجرانوالہ از اے میٹل ہب. ہمارا بہت سارا یہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ بھی ڈپینڈنٹ ہے آن امپورٹس، کیونکہ کاپر تو یہاں پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کاپر انگٹ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اسکریپ امپورٹ کر کے اس کو انگٹ میں کنورٹ کر کے تو کریں. ہمارے جو لوکل پروڈیوس ہے دیٹ از دا رائس، دیٹ از دا بگیسٹ ایکسپورٹ ان گجرانوالہ. اور سیکنڈ از دا میٹل ویئرس، اور میٹل ویئرس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اور مجھے ایک میں یہاں پہ آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک دفعہ یہ بات ہوا کہ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ اس میں ہم بیٹھے تھے تو وہاں پہ سیکرٹری صاحب جو تھے وہ آپ کی بیوروکریسی میں سے ہیں. تو میں ان سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم نے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو پرابلمس ہیں وہاں پہ جو چیز سوچی جا رہی ہے وہ اور یہاں پہ جو ہمارے پرابلمس ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ یوٹینسلس جو ایلومینیم یوٹینسلس تھے ایٹ دیٹ ٹائم، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ایلومینیم یوٹینسلس کی آئی ٹی پی تھی $1.9، ویئر ایز جو سکریپ امپورٹ ہو رہا تھا ایلومینیم سکریپ جس کو میلٹ کر کے بعد میں برتن بننا سارا کرتا ہوں، اس کی آئی ٹی پی تھی $2.05. اس کیس کو لے کے تو ہم گئے منسٹری کے پاس اور ان سے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا، ایک ان کا موقف یہ تھا کہ جی یہ جو امپورٹر ہے یہ ہمیں زیادہ ٹیکس دیتا ہے. 1.9 والا جو امپورٹر ہے وہ ان کو زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور آپ کی انڈسٹری ہمیں کم ٹیکس دیتی ہے، تو اس لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ شارٹ ٹرم میں تو آپ سوچ سکتے. کین یو ناٹ ریئلائز کہ ایک امپورٹر جو ہے وہ اگر 10 کروڑ روپے کا مٹیریل امپورٹ کرتا ہے تو وہ امپلائمنٹ کتنے لوگوں کو دیتا ہے؟ اس کو صرف ایک آفس بوائے چاہیے یا ایک اسٹور کیپر چاہیے، دیٹس اٹ. ویئر ایز اگر یہی 10 کروڑ روپے کا مال یہاں پہ بنتا ہے تو یہ کم از کم 200 لوگوں کو روزگار دیتا ہے جو اس کی انڈسٹری میں کام کریں گے، سارا کریں گے اس کے بعد. اور یہ ریولیوشن ہے، یہ منی جب سرکل کرے گی جو 200 لوگوں کے پاس جائے گی وہ ہمیں بوسٹ اپ کرے گی، نہ کہ وہ پیسہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا اور ایک پاکٹ میں چلا گیا. تو اس طرح کی پالیسی کو دیکھنا یہ بڑا سر. اور دوسری انہوں نے جو ہمیں صلاح دی وہ بڑی عجیب اور بڑی، میں کہتا ہوں کہ میں ان کی عقل پہ بارے بارے جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ بلک بائنگ کریں. ہم نے کہا جی ہم بلک بائنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ کس طرح کریں گے؟ وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، یعنی آپ ایک کارٹل بنا لیں اور دنیا سے آپ خریدیں گے، اس طرح آپ کو سستا پڑے گا. اوکے ہم اس طرح کر لیتے ہیں تو کتنا سستا پڑے گا؟
वहाँ पे हमें वेयर हाउसेस चाहिए, वहाँ से डिफरेंट जगह से इकट्ठा करके तो फिर बल्क में लेके तो हम किसी तो आप कंसोर्शियम बनाए, वहाँ पे आप एक वेयर हाउस ले लें और ही वाज जो हमें वो सजेस्ट कर रहे थे, बजाय इसके कि हमारे नुक्ता नज़र को समझें, वो हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये आप इस तरह काम करें। और ये चीज़ जो है वही थी कि इस तरह की सोच वाले जो लोग आगे बैठे हैं वो पॉलिसीज को खराब है। उनकी बात में वजन जरूर होगा लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं। तो ये चीजें सोचनी है आप लोगों को, जो आप आगे जाते हैं, उस स्टेज पे जाते हैं, तो काइंडली इन चीजों का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। सर, हमें अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर ऑफिस में जब हम थे, हमें बताया गया था कि गुजरांवाला कॉन्ट्रीब्यूट्स कोई 20% एक्सपोर्ट्स का पाकिस्तान, एक मेजर शेयर। तो उसमें मेरा सवाल ये था कि आपके मेजर एक्सपोर्ट्स में तो आपने बता दिया, आपकी एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन क्या क्या हैं, कहाँ क्या क्या मसले हैं जो मेजर मसले हैं, और आप क्या क्या चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा और कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये रोल आ जाता है, तो वहाँ पर हमें हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं वर्ल्ड में? ओनली वी कैन बी, अगर हम प्राइस बीट कर सकते हैं, द सेकंड इज द क्वालिटी, राइट? ये दो चीजें हैं जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमें फैसिलिटेट करें, वी विल बी द बेस्ट एक्सपोर्टर्स। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 इज द कॉस्ट। मुझे बताएं कि सारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस क्या और गैस प्राइस क्या जो एक्सपोर्टर को दी जाती है, and what you are giving it to us। अब मेटल इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो मेटल इंडस्ट्री में हमने सबसे पहला काम क्या करना है? मेटल को मेल्ट करना। उसके लिए क्या चाहिए? बिजली और गैस। हमारी मेजर जो इनपुट है आफ्टर द रॉ मटेरियल, दैट इज द एनर्जी। और एनर्जी कॉस्ट आप देखिए, उसको जब तक आप फैसिलिटेट, आप ये तो करते हैं कि टेक्सटाइल को, जब पिछले दौर में टेक्सटाइल को जब आपने फैसिलिटीज दी तो टेक्सटाइल ने परफॉर्म किया। अगर आप किसी भी एक सेक्टर को पकड़ के उसको एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटेट करते हैं इस तरह का, हम ये नहीं कहते कि आप उनको बिल्कुल ही कर दें जैसे चाइना ने किया। अब चाइना का जो मॉडल था उसमें सबसे पहली बात क्या थी कि दे प्रोवाइडेड यू लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप आए इंडस्ट्री लगाएं, देन अगले 5 साल के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, बिजली की कॉस्ट आ रही है, वो दे ग्रेजुअली विड्रॉ दीज फैसिलिटीज। जो इंडस्ट्री डेवलप होती है, एक्सपोर्ट बढ़ती गई, वो विड्रॉ करते हैं और आज वो क्वालिटी पे जा रहे हैं। पहले वो क्वांटिटी पे जा रहे थे, अब वो क्वालिटी पे जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई मॉडल। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये जो सबसे बड़ा जो लैंड माफिया हमने पैदा कर दिया, अब मुझे बताएं कि अगर मेरा 50 करोड़ रुपया 500 मिलियन का मेरा एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए मुझे से 10 एकड़ जगह चाहिए और 1 एकड़ जगह 5 करोड़ रुपए से कम कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको लेबर मिल सकती, तो मेरा प्रोजेक्ट तो खत्म हो, सिर्फ लैंड बाइंग। फिर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट के पास, जितनी भी हमारी ये जो हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो बेसिक जो हमें दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं। वो जब अनाउंस करते हैं तो लैंड माफिया के हाथ में जाते हैं। आपने ट्रांसफर का सिस्टम जितना मर्जी टफ किया होगा, लेकिन वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो ट्रांसफर कर लेंगे। रियल इंडस्ट्री को दिया जाए, इंडस्ट्रियल हब्स पर लीज पे दी जाए लैंड, लैंड गवर्नमेंट की रहे, आप 25 साल की लीज पे दे, नॉन ट्रांसफरेबल, ताकि उसको वो तो मिले। सेकेंडली एक चीज बड़ी अहम है जो आप लोग हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में
आप बैंक के पास चले जाए, आप प्रोजेक्ट के लिए लोन मांगे, कभी नहीं देगा। जब प्रोजेक्ट के लिए लोन आपको नहीं मिलेगा, तो आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा, तो आप कैसे इंडस्ट्री करें? आपको मिलेगा, रनिंग फाइनेंस मिल जाएगा आपको। अब रनिंग फाइनेंस के लिए आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, और जो भी परसेंटेज इस वक्त चल रही है, अब ये होना ये चाहिए कि जब कोई प्रोजेक्ट लोन के लिए जाता है तो उसको मिनिमम रेट के ऊपर उसको मिला है। अच्छा, इसमें एक चीज जो कही जाती है, ये बड़ी मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा, एक चीज जो कही जाती है कि जी प्रोजेक्ट लोन जो है वो डिफॉल्ट बहुत होते हैं। मैं कहता हूं नहीं होंगे, आप उसका लायका मत तो बनाएं। आप दो लोगों को प्रोजेक्ट की मुनासबत से एम्प्लॉयमेंट दें उस प्रोजेक्ट के ऊपर। जो बैंक हायर करेगा, काम वो उस प्रोजेक्ट पे करेंगे, सैलरी वो प्रोजेक्ट देगा। एक बंदा उसमें फाइनेंस का होना चाहिए और एक बंदा इंजीनियरिंग लाइन का होना चाहिए, जो बैंक को और दूसरे मुतलका अदारों को रिपोर्ट दे के व्हाट दे आर डूइंग इज राइट, जो इन्होंने कहा था वही कर रहे। अगर ये रिपोर्टिंग सिस्टम हो जाए, आपके एम्प्लॉय, अब आपकी जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, किसी पे बर्डन नहीं आएगा, और जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उसमें आपका डिफॉल्ट रेशो बहुत नीचे चला जाएगा। ये इंडिया में हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है। इसी तरह ये मैक्सिको में किया गया, इस तरह और मुख्तलिफ, और ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह की पॉलिसीज हमें लाने की जरूरत है। अगर आप हमें फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो तीन चीजें हमें आप देते हैं। एक तो स्टेबिलिटी देते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देते हैं, एनर्जी देते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको कुछ बेहतर करते हैं। तो फिर देखें यही लोग जो है ये आपको कहां से कहां पे ले जाए। थैंक यू वेरी मच। जी, कोई और क्वेश्चन है? जी जी, आपके पास फीमेल रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर कितने, और जब आप कॉमर्स के रिप्रेजेंटेशन है उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हमारे पास नॉट मोर देन 500 और इसमें मेजॉरिटी जो वर्किंग बिजनेस कर रहे हैं वो होती है और ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं और एक्टिव मेंबर्स में हमारे पास 2 सीट्स हैं वुमेन की। हम एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से, तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में एक ही ब्रांड नहीं, मैं ब्रांड तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब किस साइड पर कह रही हैं कि अच्छा नहीं देखिए, अभी जो हमारे कंट्री की सिचुएशन है उसमें जिस हिसाब से हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सईद ताज साहब कह रहे थे कि लोगों को माहौल नहीं मिल रहा अभी तक, उसके बावजूद अपने पोटेंशियल से ज़्यादा लोग अपने आप को दुनिया में करा रहे हैं। खासकर टेक्सटाइल जो है, आप अंदाज़ा करें कि हमारे पाकिस्तान की कोई भी जो ब्रांड है वो जब इंडिया में जाके, खासकर लेडीज़ जो आपका है आउटफिट्स, उसमें जब वो एग्जीबिशन लगाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और उनकी चीज़ फ़ौरन हाथों हाथ बिकती है। तो ब्रांड में यही है कि हमें गवर्नमेंट की इस लिहाज से जिस तरह TDAP है, तो TDAP से भी अभी जिस तरह कह सकते हैं कि ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बातें हो रही हैं हमारे मतलब उसमें जो चीज़ें वो होनी चाहिए जो प्रॉपर, तो
اس میں بیسکلی جو بزنس مین کا ایک مین اس کی جو تھرسٹی ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ اس نے زیادہ سے زیادہ اپنے کام کو بڑھانا ہے. اب اس کو اپنے کام کی اتنی جس طرح لگن ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں گوجرانوالہ، پاکستان میں 2 ایسے میں سمجھتا ہوں شہر ہیں جو پیور بزنس مطلب کہ جو لوگوں کے شہر ہیں. اس میں گوجرانوالہ ہے اور ایک فیصل آباد. باقی جگہ پہ مکس ہے، سروس مین ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کوئی لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جاؤں. لیکن اس میں وہی آ جاتی ہے نا کہ جب آپ کو کاسٹ میٹر میں آپ پرابلم میں آ گئے ہیں، پھر اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارا شہر ہے، اس کا بہت بڑا میٹر ہے جو ہے نا، بہت پرابلم ہے یہ جو آپ کی انوائرمنٹ کے بھی ایشوز ہیں. انٹرنیشنلی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات گورنمنٹ کے بھی تمام ایوانوں میں، اس دن ہماری منسٹر آف انڈسٹری سے بھی میٹنگ تھی، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم لوگ اسموک جب آتی ہے، جب اس طرح کے میٹر ہوتے ہیں، تو ہم 2-3 ماہ اس پہ فل فوکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ بھئی انوائرمنٹ بھی کوئی ایشو ہے. حالانکہ دنیا میں اس دن بائیڈن کا سن رہا تھا، وہ کہتا 30 سال پہلے میں نے یہ دنیا میں ایشو اٹھایا تھا اور آج اس کی وجہ سے میں پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوں. تو وہ جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کاسمیٹک چیزیں ہیں کہ جس میں دیکھ لیا کہ صبح ایک جس طرح ماشاء اللہ آپ سارے سول سرونٹس کے ایک ٹارگیٹ ملتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنے لوگوں کے چلان کرنے، یا نظر آئے کہ ڈرائیو چل رہی ہے کہ بھئی انوائرمنٹ ہم نے ٹھیک کرنی ہے، ڈرائیو چل رہی ہے. اس ڈرائیو میں یہ نہیں کرنا کہ جو بیسک چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے یہی ہے کہ میکسیمم یہ ہوگا کہ جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کا ہی جا کے دبا دیں کہ وہ میں نہیں یہ کہتا کہ وہ غلط نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے. لیکن چیمبر نے کئی دفعہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹری بند کرنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور بہت سے پرابلمس ہیں. تو اسی طرح سے میری بات تھوڑی لمبی ہوگی. جس ہم برانڈ کی اب بات کریں، ہمیں جس طرح چائنا نے، انڈیا نے اپنے انٹرپرینور کو ماحول دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور پریکٹیکل کام کیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ ہمیں اس طرح سے ساتھ مل کے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ نہیں ہو سکتا خالی گورنمنٹ کرے گی، یہ 2 طرفہ ہے کہ ہم بھی چلیں گے، گورنمنٹ بھی آئے گی ساتھ. تو مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو، جس طرح آپ کی آج کی کاوش جو ہے یہ بھی اسی ڈرائیو کا ایک حصہ ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم مل کے چلیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا برانڈ جو ہے ہمارے پہ پوٹینشیل بھی ہے، ویژن ہے، ہر چیز ہے الحمدللہ کہ وہ ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں برانڈ ڈیولپ کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، برانڈ آپ توجہ اس وقت دیتے ہیں برانڈ کے اوپر جب آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بنتی ہے. اور پروڈکٹ کی ڈیمانڈ آپ کی اس وقت بنتی ہے جب آپ کوالٹی کی طرف پہنچے. اب ابھی تک تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ آج میں نے اگر کوئی پروڈکٹ کسی کو بیچنی ہے تو اس کی سرٹیفکیشنز جو ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پراپر لیب نہیں ہے. ہمیں اپنی سرٹیفکیشنز کے لیے انٹرنیشنل لیبس میں اپنے مٹیریل بیچنے پڑتے ہیں، وہاں سے جا کے ہم وہ سرٹیفکیشنز لیتے ہیں، پھر جا کے تو ہماری وہ کوالٹی بنتی ہے جو لوگ ایکسیپٹ کریں، جو بائر ایکسیپٹ کریں. اور برانڈ بننے کی ایک سیدھی سی بات ہے کہ انٹل انلیس ایک بزنس جو ہے اپنے ملک میں فلرش نہیں کرتا وہ ایکسپورٹ برانڈ نہیں بنا سکتا. یہ سیدھی سی بات ہے. کیونکہ انٹرنیشنل آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ ریٹیل آرڈر نہیں ہوتے، وہ بگر آرڈرز ہوتے ہیں. اگر مجھے ایک کلائنٹ ملا ہے جو میری ساری پروڈکشن اٹھا رہا ہے، کل وہ مجھے اسے انڈیا یا بنگلہ دیش سے بہتر پرائز مل جاتی ہے، ول ناٹ آرڈر. اگر وہ مجھے آرڈر نہیں دے گا میری انڈسٹری تو بند ہو جائے گی. سو مجھے پہلے لوکلی ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب تک میں لوکلی ڈیولپ نہیں ہوں گا میرا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ایکسپورٹ آرڈر پہ نہیں چل سکتا، وہ مجھے لوکل چلانا ہے.
اور جو ایکسیسو میری کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, اس کو پھر میں ایکسپورٹ کروں. جب میرا بریڈ اینڈ بٹر پورا ہوگا اور میرے پاس ایکسیسو کیپیسٹی ہوگی, تو پھر میں کوالٹی پہ بھی سوچوں گا, برانڈ پہ بھی سوچوں گا, ہر چیز پہ سوچوں گا. بیسکس جو ہے, اصل بات وہی ہے کہ آپ نرسری جو ہے اس کو پھلنے پھولنے کو دیں, پھر جا کے یہ تناور رکھتا ہے. تھینک یو. ایکسپورٹرز جو ہے نا کہ ہمارے ملک میں ایک بھیڑ تھی اور آپ لوگ کی بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بھی بہت چیلنجز فیس کیے تو آپ لوگوں کو ایک دو آبزرویشنس تھی. میں گورنمنٹ کی آتی ہیں اور ایسی جنرل میں نے پڑھا تھا کہ کچھ ایکسپورٹرز ہیں لوگ گورنمنٹ مراد دے وہ بجائے اسی کہ ایکسپورٹ کرے وہ لوکل مارکیٹ میں ہی یہاں پہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ باہر سے ہمیں جتنا ملے گا وہی بڑی ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. دو کوشچن ہیں دونوں. سیکنڈ جو ہے نا, کچھ ایسے ایکسپورٹرز ہیں جو یہاں سے جیسے امریکہ یورپ میں تھے وہاں وہ ویئر ہاؤس بنائے, یہاں سے وہ $300 کی چیزیں یہاں سے $100 میں بھیج دیتے ہیں, وہاں سے فردر $300 میں بھیج دیتے ہیں. وہ جو $200 ڈالر ہے نا وہیں پر یو ایس گورنمنٹ ٹیکس دیں گے لیکن یہاں نہیں. یہ بھی ایک آبزرویشن آئی تھی. اس حوالے سے آپ کو کیا یار اس میں تھوڑا سا انسینٹیو دے 2-4% وہ کیوں کرے گا؟ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ $200 تو رکھنا ہے, وہ اس میں فائدہ نہیں اس میں جب تک ہوگا گورنمنٹ میں. لیکن یہاں سے کیا ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں نا تو جو لوکل سیل ٹیکس ہے وہ آپ کا ریفنڈ ہو جاتا ہے. 18% گورنمنٹ کا سیل ٹیکس ہے. آپ باہر کہیں جاتے ہیں, لوکل بائنگ کرتے ہیں, واپس آتے ہیں ایئرپورٹ پہ وہ VAT آپ کو واپس آپ کو ریفنڈ کر دیتے ہیں. تو ایکسپورٹر کے لیے مین بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل ٹیکس ہے جو اس نے یہاں پہ اپنی پرچیز پہ دیا ہے وہ اس کو واپس ہو جاتا ہے, وہ اس کو بینیفٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے جو لاز ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اور صرف جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہم صرف یہ کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو شاید بلیم کر رہے ہیں. ایکسپورٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کو کر رہا ہے, گورنمنٹ ایکسپورٹر کو کر رہی ہے. وہ جو ایک ہمارا ایک بیچ میں خلیج ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے, ایکسپورٹ پاکستان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس طرح رات کو ہم نے کھانا کھانا ہے. وجہ کہ یہ آپ نے یہاں سے روڈ سے آپ جائیں گے, آپ اپنی گاڑیوں میں یا بس پہ جس طرح بھی جا رہے ہیں, آپ نے ڈالر کو جلاتے ہوئے جانا ہے. پیٹرول کی شکل میں وہ ڈالر جل رہے ہیں اور وہ خرچ ہو رہے ہیں. اس کو ہمیں واپس لانے کے لیے ایکسپورٹ نہایت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بلکہ میں جس طرح کہ کھانا کھانا نہیں سنا ہوا, اس قدر ضروری ہے ہمارے لیے ایکسپورٹ. ہم اگر ایکسپورٹ میں ٹھیک ہوتے تو یقین کریں جو آج ہماری جتنی پرابلمز ہیں کہ ہمیں کسی سے مانگنا پڑ رہا ہے, کسی سے کچھ جانا پڑ رہا ہے, ہمیں صرف اپنی ایکسپورٹ کو ڈالر کو بیلنس کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, جس طرح ہمارے لوگ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. باقی ہمیں ایکسپورٹ سے پاکستان کو نفع نہیں مل رہا. جس طرح ہماری GDP ہے نا, GDP میں ایکسپورٹ کا جو آپ شیئر سمجھ لینا وہ میرا خیال ہے 8-10% ہے. 90% ہماری GDP جو ہے نا وہ ہماری آپس کی بائنگ سے الحمدللہ جس طرح 24-25 کروڑ کا ملک ہو چکا ہے. ہم جب آپس میں لین دین کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے نفع کما لیتے ہیں اور ملک کے لیے اچھے پیسے آ جاتے ہیں. ایکسپورٹ میں چاہیے کہ جو ہم امپورٹ بیس کنٹری بن چکے ہیں, جس طرح بہت بڑا آئل کا بل ہے, آپ کا کھانے والا تیل ہے اور بہت سی چیزیں, اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹ بہت ضروری ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ گورنمنٹ کو یہ چیز ہے بھی ان کے نالج میں, اور لیکن اس کے لیے سیریس میٹر لینے کی ضرورت ہے کہ ہر قسم کی ایکسپورٹ کو انسینٹیو دیے جائیں. صرف پاکستان کی ٹیکسٹائل ایسی ہے جو کہ پوری دنیا میں اس ٹائم آلریڈی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ریکگنائزڈ ہے اور لوگ اس کو لے لیتے ہیں. باقی جو ہماری لائٹ انجینئرنگ ہے, دوسری اور بہت سی چیزیں ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ خاص کر گجرانوالہ, ہمارے یہ کامرس منسٹر تھے پچھلے رزاق داؤد صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ آپ سٹی آف انجینئرنگ ہو, اتنا کمال شہر ہے,
اور गुजरांवाला से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई 2 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट सब्सिट्यूट है जो कि गुजरांवाला में बनती है, ना तो वो आपको इंपोर्ट करनी पड़े। तो इस लिहाज से एक बड़ा इस किस्म ज़रखेज़ शहर है। लेकिन इसमें अब साथ साथ जिस तरह हमने अभी शायद अपने स्पास में बताया और प्रेसिडेंट साहब ने, हमने एक्सपोर्ट फोकस ड्राइव शुरू किया चैम्बर से। हम लोग दूसरे तीसरे दिन अपनी सोशल मीडिया पे लोगों को बता रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट में कितना पोटेंशियल है, यूरोप में कितना है, अफ्रीका में कितना है, मिडिल ईस्ट कितना है, फार ईस्ट, वो सारा इंशाल्लाह हम लोग अपने मेंबर्स के साथ मिलके तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना भी हमारा शेयर हो सकता है अपने हिस्से की हम क्षमा दिलाएंगे और एक्सपोर्ट पाकिस्तान के बढ़ने में हमारा जो रोल हुआ इंशाल्लाह वो हम ज़रूर अदा करेंगे। थैंक यू। अच्छा, इसमें आपको एक बात बता दूं, आपने कहा कि इंपोर्ट जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे महंगी बेचते हैं, यहाँ से कम पैसे में, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली डुअल गेम है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट अंडर इनवाइस होती है कि हम मैंने 10,000 रुपये की मतलब $100 की चीज़ बाहर से खरीदी, मैंने शो की कि जी मैंने $50 की ली, वो इसलिए होगा कि मैं ड्यूटीज बचाऊँ। और जो एक्सपोर्ट है वो ओवर इन्वाइसिंग होती है, स्पेशली वो एक्सपोर्ट जिसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है या टैक्स्ड है। अगर मैं $100 की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि $100 की चीज़ के ऊपर मैंने $75 का इनपुट लेना है। $75 कम से कम मैंने शो करने हैं रॉ मटेरियल के जिसके ऊपर मैंने सेल टैक्स दिया हुआ, तो उसका मुझे 18% वापस मिलना है और उसके ऊपर जो मैंने पोर्ट पे इनकम टैक्स दिया हो वो भी वापस लेना है। अगर उसके ऊपर कोई ड्यूटी दी हुई तो मैंने वो भी वापस लेना है। तो लिहाजा एक्सपोर्ट में नॉर्मली ओवर इन्वाइसिंग होती है, लेकिन ओवर इन्वाइसिंग का गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं, मैं समझता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि जी मैंने एक चीज़ $100 की लेके $200 की मैं शो करके तो मैं बेच रहा हूँ, गवर्नमेंट से मैंने अगर रिफंड लेना है तो मुझे कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो देनी पड़ेगी कि मैंने ये चीज़ परचेज की है। इसका मतलब है उसके ऊपर तो टैक्स हुआ है, पे हो, बट इन रिटर्न मैं $100 की चीज़ बेच के वापस खजाने में $200 जमा करा। यू गॉट माय पॉइंट? वह $200 दे रहा, नुकसान में कहां पे हो रहा है? इंपोर्ट में हो रहा है, जहां पे $50 जा रहे हैं, 100 की चीज आ रही है, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं मिल रहा। और उसका नुकसान ये होता है, वो इंडस्ट्री के लिए भी बुरा है, क्योंकि वो जो अंडर इनवाइस आइटम जब यहां पे पहुंचेगी तो वो सस्ती पड़ेगी और लोकल इंडस्ट्री के साथ उसका वो कंपैरेटिवली वो लोकल मार्केट से सस्ती पड़ेगी और लोकल इंडस्ट्री आपकी बंद होना चाहिए। तो ये रिवर्स हो। इसमें जो नई स्कीम आई है ना गवर्नमेंट की EFS, मोस्टली जो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं वो EFS पे कन्वर्ट हो गए हैं। अब उस स्कीम के बाय लॉज में कि अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपने 110% की वैल्यू एडिशन करनी है। तो वो आपकी बात का जवाब है कि वैल्यू एडिशन ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही एक्सपोर्ट के टाइम पर।
اس میں میم یہ ہے کہ ابھی شوگر تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی وہاں پہلے ایک شراب والی شوگر مل ہوتی تھی، گجرانوالہ کے سراؤنڈنگ میں کوئی شوگر مل نہیں ہے پہلی چیز۔ لیکن ابھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ چیمبر سے بھی پہلے بھی ہم نے کافی ورک شاپ کیے ہیں آپ کی رینیویبل انرجی کے اوپر۔ اس میں یہ ہے کہ ہماری بہت سی انڈسٹری جو ہے نا اس ٹائم سولر پہ جا رہی ہے اور تیزی سے جا رہے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ابھی کل پریزیڈنٹ بھی میرے سے ڈسکس کر رہے تھے، ان کی اپنی انڈسٹری ہے، یہ بھی سوچ رہے ہیں، اور سپر ایشیا ہمارے ایک بڑا گروپ ہے، ان لوگوں نے بھی کوئی 1 میگا واٹ کے قریب اپنے آپ کو شفٹ کیا ہے اس پہ سولر کے اوپر۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہماری ایک ضرورت بھی بن گئی، بہت مہنگی آپ کی جو بجلی بنی، تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں اس چیز کا بینیفٹ آیا جب یہ ڈالر کی پرائس نیچے آئی اور گورنمنٹ نے کوئی اسکیمیں بھی دی ہیں، اور جو گرین انرجی کی گورنمنٹ کی اسکیم ہے جس میں 2+1 تھا کائپر بھی، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے اس ٹائم انجوائے کیا اور ان لوگوں نے واپس اپنے آپ کو لے گئے اس پہ سولر کے اوپر۔ تو یہ تو ابھی ایک ضرورت بن چکی ہے ہماری انڈسٹریز کی، اور اس کو سوچ ہے کہ گورنمنٹ کے جن چیلنجز کا گورنمنٹ کو سامنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سی انڈسٹری، جس طرح میری اپنی انڈسٹری ہے، میں بھی پلان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ چائنا جا کے پورا سسٹم لے کے آئیں تو اس طرح سولر کا۔ تو ابھی جو ہمارے پاس فرسٹ جو اویلیبل ہے چیزیں ہیں یا پریورٹی ہے وہ اور ایکسیس میں ہے وہ اس ٹائم صرف سولر ہے۔ اس کے علاوہ ابھی مطلب ونڈ یا جیسا آپ وکاس کہہ رہے ہیں تو ہمارے ایریے میں تو نہیں ہے، تو وہ چیمبر اس سلسلے میں بالکل 100% اویئر ہے اور اپنے ممبرس کے ساتھ بھی، اور ویسے بھی تمام انڈسٹریز جو ہے نا وہ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایڈ کر دوں، جس طرح ابھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہمیں جو جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہیں نا اس کو ہم لوگ آرام سے سب فیس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم آٹومیشن جو ہے جس طرح دنیا جا چکی ہے کہ ہم لوگ جو ایک دوسرے کو جا کے جس طرح چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے نا، یہاں آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے کہ انڈسٹری میں جانا، لوگوں کو پکڑنا یا کسی کو دیکھنا، کسی کے ڈاکومنٹس چیک کرنے، اس میں تو اب اتنا ایزی ہو گیا جس طرح دنیا ابھی جتنی سسٹم میں آ چکی ہے کہ ابھی دیکھیں نا لوگوں کے بینک اکاؤنٹس جو تھے نا انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جب تک آپ نے جا کے بایو میٹرک نہیں کرانے آپ کے وہ نہیں ہوں گے۔ تو اتنا ایزی ہے کہ کوئی بھی کام اب آپ ہر جگہ بیٹھ کے کسی کا بند کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس بندے کے ڈاکومنٹس میں پرابلم ہے یا جو چیز ہے تو بہت ایزی ہے کہ اس کو ریکال کر لیا جائے کہ بھئی آ کے آپ اس کو ویریفائی کر لیں یا اس کو دوبارہ آ کے اپنے سسٹم کو چلائیں۔ یا جس طرح سے بجلی کے ہمارے جو بل تھے اس میں لوگوں کے بل بہت زیادہ تھے لیکن وہ اس میں رجسٹرڈ نہیں تھے آپ کے سسٹم اس میں سسٹم، تو اس میں پھر ایک ہائی لیول میٹنگ تھی تو وہاں پہ پی ایم وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی جو اپنے منسٹری تھے اپنی فائنانس منسٹری، انہوں نے کہا جب ہم نے لوگوں کی اس کو چیک کیا کہ بل لوگوں کے آ رہے ہیں اور یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ کیا وجہ ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ جس کے نام کا بل ہے اس کے نام کا بزنس نہیں ہے، بل کسی اور نام کے آ رہا ہے، بزنس کسی اور نام سے چل رہا ہے۔ تو میں نے وہاں بھی ان کو کہا تھا سر اس سے بڑا ایزی ہے کہ جس کے کنیکشن ہے سب کے کنیکشن آپ ایسے کریں بند کریں، اور جس کا اپنا کنیکشن ہو وہ آئے بایو میٹرک کرائے، ویریفائی کرے اسے، اس کے اکاؤنٹ نمبر ہو اس کا، اور جب اس کا بل آئے تو آپ کے پاس پورا سسٹم میں آ جائے گا کہ اس بندے نے اتنا بجلی کا بل دیا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ اس میں آ جائے گا، آپ کے سسٹم میں بھی آئے گا، اور اس کا بھی آپ اس کو جو یہ دیکھیں نا یہ جو کیا چل رہا ہے پاکستان میں ابھی تک یہ فائلر نان فائلر، واٹ از دس؟ جتنے آفیسز دیکھیں فائلر بندہ جس نے جو بھی کرنا ہے کمانا ہے کچھ بھی کمانا ہے اس نے ٹیکس دینا ہے، یہ نان فائلر کا کہاں سے کانسیپٹ ہے کہ 6% لگا دیں 8% لگا دیں، یہ بالکل میرے حساب سے فضول قسم کی اسکیم ہے۔ بے شک چلیں ٹریڈرز کا کوئی پرابلم ہوگا، آہستہ آہستہ اس کو لا کے سسٹم میں لے کے آئیں کہ فائلر نان فائلر والا کوئی سسٹم نہ ہو، وہ ٹیکس اویژن فائلر کرتا ہوگا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، یہ نان فائلر دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس نے کوئی کام کرنا ہے اس نے ٹیکس دینا ہے۔ اب اگر پاکستان گورنمنٹ کو کسی بھی چیز کو انجوائے کرنا اس نے ٹیکس دینا ہے، تو یہ چیزیں بھی میرے حساب سے جتنی کمی ہے اس کو دور ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔
लास्ट दौर में आपने देखा होगा कि मखसूस कंपनी जो है वही सोलर पैनल एक्सपोर्ट है, तो इस किस्म की चीजें ये डिस्करेज कर रहे हैं। आज आप इसको ओपन कर दें, सोलर पैनल आप नहीं डेवलप कर रहे, आप चाहते हैं कि सोलर पैनल पाकिस्तान में डेवलप हो, तो उस इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव दे ताकि वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगे। और अगर आप सोलर पैनल इंपोर्ट की ओपन इजाजत दे तो आपका प्राइस कहां से कहां आ जाए, मोनोपोली खत्म हो जाए और हर बंदा इसमें शिफ्ट होने की सोचेगा। सेकेंडली, वापडा के साथ एक बड़ा क्लियर कट जो एक पैकेज कम से कम 5 से 10 साल के लिए अनाउंस किया है कि जो बंदा सोलर लगाता है और वापडा को एक्सपोर्ट कर रहा है बिजली और खुद उससे इंपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका एक बैलेंस करके तो एक फार्मूला तय कर दिया जाए कि आइंदा 5 साल या 10 साल के लिए ये चलेगा, ये नहीं खत्म होगा। तो फिर देखेंगे आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी है वो कितनी फ्लरिश करे। जो बेसिक इक़दामात हैं उन पे हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अभी इरफान साहब बता रहे थे कि कमर्शियल और जो हमारे कनेक्शन है, ये बड़ा जबरदस्त डाटा है FBR के पास। जस्ट कॉन्टेक्ट टू वापडा किसी को अलाउ नहीं करता, किसी बिजनेस को अलाउ नहीं करता कि वो घर के कनेक्शन पे बिजनेस चलाए। उनका अपना बड़ा जबरदस्त नेटवर्क। जिस बंदे ने दुकान खोल लिया या घर के बाहर डॉक्टर का बोर्ड भी लगा दिया, उसका कनेक्शन को फौरी तौर पे कमर्शियल में कन्वर्ट कर। तो बड़ा क्लियर है, जो लोग कमर्शियल में हैं आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं, पकड़ लेना। एक बहुत बड़ा डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। जो इंडस्ट्री है उसको किसी भी सूरत में वापडा घरेलू कनेक्शन नहीं देगा। अगर एक मशीन भी किसी घर में चल रही है ना, तो उसको भी वो कहेगा या तो कमर्शियल करो या इंडस्ट्री। तो वो एक डाटा आपके पास मौजूद है। अगर आप टैक्स बेस फ्रॉड करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इसको पकड़ उन पे टैक्स लगा, दैट्स इट। सर मेरा क्वेश्चन है, दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया स्मोक के बारे में, चीज़ों का जो शायद 20% एक्सपोर्ट है, लेकिन पोल्यूशन के दौर में गुजरात के साथ पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पेशली क्या कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, सिस्टम्स लगाएं, या आज भी वही आप लोग इंस्पेक्टर को डील करते हैं, आप सिस्टम नहीं लगाते? यार एक चीज़ आपको बता दूं, ये एक्चुअली हमारा मसला है, ये पूरी दुनिया आई रिमेंबर के 1993-94 चाइना में गए, जब चाइना बारिश गए हैं चाइना में बात करने के, और उनका जो मेन मुद्दा है वो ये कि चाइना को किस तरह रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उसके ऊपर जो प्रेशर डाला गया वो डाला गया पोल्यूशन, कि जी आप पोल्यूशन कर रहे हैं, आप कोयले से बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं, उससे बना रहे हैं। तो उस वक्त जो चाइना का प्रेसिडेंट था उसने बड़े मजेदार बात की थी। उसने कहा पोल्यूशन को हम साफ कर लें, गंद कर रहे हैं, हम इसको साफ कर लें, अभी हम अपनी तरक्की को नहीं रोकें, इस पोल्यूशन की वजह से तरक्की को नहीं रोकें। बात ये है कि ये सारे यूरोप में आप चले जाए, पूरे यूरोप का समुद्र काले रंग का है, वहां का पानी जो है आपको काला नजर आएगा। दे हैव पोल्यूटेड देयर वर्ल्ड, और हमें अब आगे वो कह रहे हैं कि जनाब आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट लेवल पे ये बातें की होनी चाहिए, सिर्फ हमें ना दबाया जाए, इंटरनेशनल जो हमारी जरूरत है उसको मद्देनजर। अब
बात ये है कि दूसरी चीज जो बहुत बड़ी, वही आपने कहा, जो कि अफसर आएगा तो उससे मिलकर तो बात हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। ये जो बिजनेस है ना हमारे यहाँ, ये इंटरमीडिएट आज़ा बिन फजल रब्बी वाला जो बिजनेस, ये बहुत तंग करता है। जिस बंदे को ये फैसिलिटी मिल गई वो क्यों लगाएगा? दूसरी चीज, जो लोग पोल्यूशन में बैठे हुए, जो पोल्यूशन को चेक कर रहे हैं, जो पोल्यूशन के मामला देख रहे हैं, आर दे क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड व्हाट काज ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन इट इज? क्या उनको पता है कि कौन सी मशीन लगानी है? इसमें कुछ नहीं पता, किसी को नहीं। वो क्या रिकमेंड करेंगे आपको पोल्यूशन खत्म करने के, सवाए इसके कि आपकी फैक्ट्री को आगे लॉक करें, सील करें, आप जाके जुर्माना भरें, 2-4 दिन फैक्ट्री बंद करें और डीसी साहब के तरले करें या एसी साहब के तरले करें, तो 3 या 4 दिन के बाद आपको फाइन के बाद इंडस्ट्री को। क्या सोल्यूशन है क्या आपके पास? नो वन नोज के व्हाट इज द सोल्यूशन। ये किसने करना है? अब मेरे यहाँ पे एक तो मेटल प्रोसेसिंग का धुआं, एक वो जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसका धुआं, जो पोल्यूशन खराब है। अच्छा, इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट नो वन नोज कि क्या चीज होनी चाहिए। व्हाई डोंट वी affiliate with our universities? हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, चैम्बर्स के साथ मिलके, एक क्यों नहीं हम एक इंडस्ट्री से कहते किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, यदि आप अपना एक बच्चों का जो है एक ग्रुप बनाएं और ये प्रोजेक्ट दें, इस पोल्यूशन के लिए हम कमर्शियल कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। वो जब बना के दें तो उसको कम से कम वो जो इंस्पेक्टर साहब, उनको फिर इस पे लाया जाए कि ये जो लगा दिया गया है, अगर ये लगा हुआ है, तुम इसको नहीं जानते हो, ये लोग जानते हैं, अगर ये चल रहा है तो तुमने इसको करना। अगर वो मैं अभी हमारे साथ ये हुआ है कि ये फ्यूल बर्निंग के ऊपर और उसके ऊपर हमने कुछ डिवाइसेस जो है वो मंगवा के लगवाए हैं। वो 2-2, 2.5 मिलियन, 3-3 मिलियन का डिवाइस लगाया है। वो अब लगा हुआ, वो आते हैं, वो कहते हैं जी नहीं, क्योंकि उनको वो फजल नहीं हो रहा उनके ऊपर, तो उसमें नुक्स निकाल देते। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आज से ना कोई साल पहले सेक्ट इन्वायरमेंट ने एक टीम क्रिएट की थी जिसमें यूएटी के इंजीनियर्स थे, शेखपुरा चैम्बर थी, लाहौर चैम्बर थी और गुजरांवाला चैम्बर थी। अब उस टीम का मैं भी मेंबर हूँ। ये स्टार्ट में हमने बनाया था जिसमें हमने स्पेसिफाई करवाए थे सारे प्लांट्स, जितने सेक्टर्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनके लिए हमने एक लोकल फैब्रिकेटर से प्लांट्स स्पेसिफाई करवाए थे कि इस तरह बनना चाहिए। यूएटी इंजीनियर्स उसमें ऑनबोर्ड थे। अब वो हमने एक लिस्ट क्रिएट करके हमने फिर उसको स्टार्ट किया था इम्प्लीमेंट करना। तो आज गुजरांवाला में लास्ट आई थिंक साल पहले कोई 87 प्लांट्स लगे हुए थे, आज 273 प्लांट्स हैं गुजरांवाला में, जिसकी वजह से अगर आप इंडेक्स चेक करें जाके अपनी ऐप पे, तो लास्ट ईयर इस ईयर में आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा। उसके अलावा जो लीगल फ्यूल और इलीगल फ्यूल की बात हो रही है, उसके ऊपर भी बायलॉज लिखे जा चुके हैं कमेटी की तरफ से कि कौन सा फ्यूल आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सा फ्यूल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। तो ये इंशाल्लाह ये चल रहा है। इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको चाह रहे हैं कि हम ये हमारा टारगेट है, हम 350+ प्लांट्स की तरफ जाएं आने वाले नेक्स्ट ईयर में। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी अपना एक स्पिनिंग मिल है, उसके ऊपर हम कोयला यूज़ कर रहे हैं स्टीम के लिए। अगर मैं अफगानिस्तान का कोयला यूज़ करता हूँ, उसकी बर्निंग बड़ी अच्छी है, उसका सल्फर कंटेंट बड़ा जो है, उसमें हमारे इंपोर्ट वाले साहब हमारे से नाराज़ होंगे। अगर हम पाकिस्तान का कोयल यूज़ करते हैं, दुक्की का या चमलन का या कोयला का, उसमें इंपोर्ट वाले साहब तो हम राज़ी कर लेंगे, आपका एफबीआर को तो हम राज़ी कर लेंगे, लेकिन वहाँ फिर आप नाराज़ होंगे, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो नाराज़ होगी। तो हमारे इश्यूज इस तरह के हैं, इंडस्ट्री के इश्यूज इस तरह के हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले इश्यूज। और मेरी एक आप लोग सब लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो बजाय इसके कि हम ये एम्फसाइज करें कि हम नई इंडस्ट्री में जाएँ,
मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चलता है, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत दूर तक आपने जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप लोगों में से कोई बहुत हाई एंड ब्यूरोक्रेसी तक आप लोग जाएँ, तो मुझे मेरा आपसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट होगा, आप इस तरह की पॉलिसीज़ देखें जिसमें हमारी एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है उसको आप सेफ गार्ड किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप सेफ गार्ड काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज उनको देंगे, बिजली ये वो सब कुछ करेंगे, लेकिन एक और बहुत मेजर फैक्टर है जिसको हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि हम इम्पोर्ट जो ऑलरेडी एक चीज़ पाकिस्तान में बन रही है उसको हम इम्पोर्ट नहीं होने देते। अगर वो इम्पोर्ट नहीं हो रही, बड़ी हॉट आइटम है, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है, मेरा भी और भी बहुत सारे लोगों में टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है, इसमें जो हमारी चीज़ एक बहुत ज़्यादा चल जाती है वो अल्टीमेटली वो इलीगल मीन्स के साथ पाकिस्तान में आना शुरू हो जाती है, स्मगल होना शुरू हो जाती है। अगर कपड़ा एक कोई वैरायटी चल गई है, क्योंकि टेक्सटाइल में इस तरह का काम होता है, कोई कपड़ा एक की वैरायटी चल गई, जॉर्जेट है या वट एवर, उसकी एक वैरायटी चल गई और अल्टीमेटली वो स्मगलिंग में जाना शुरू हो जाती है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ को नहीं, आपको हर जगह हर चीज़ को सोचना है, हर चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप लोग आए हैं, अल्लाह ने सबब बनाया, हमारी आपकी मीटिंग हुई, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये एक फ्रूटफुल मीटिंग हुई। भाई साहब एक छोटा सा उससे पहले जिस बात को हम कर रहे थे, आप थोड़ा सा एक कंसेंसस कीजिएगा, जब आपने 11-25 अबॉलिश किया गवर्नमेंट ने, उसके बाद आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितना है, इन्फ्लेशन आपका कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 5 सेक्टर्स पे जिसमें से आपने सेल टैक्स रातों रात हमने सेल टैक्स इस पे लगा दिए 20%, आप उस डेट से ऑनवर्ड्स देखिएगा, थोड़ा सा डेटा में चेक कीजिएगा प्लीज़, मेरे कहने मेरी रिक्वेस्ट है, उसको आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपका उसमें इन्फ्लेशन का क्या प्रेशर है। थैंक यू। वो कारपेट बन रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स रहते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जेल का जो तरीक़ाकार है, अनफॉर्चुनेटली जितनी भी हमारे जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वही जेलों के साथ भी है। मैं यहाँ पे जो गुजरांवाला में प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो कुड यू बिलीव इट कि पूरा हॉस्पिटल जो है वो हमने बनाया अपने पैसे से, प्रिजनर से। अब उसकी जो लैब है हॉस्पिटल की, उसकी सप्लाईज तक हम कर रहे हैं, जो उसके केमिकल्स हैं, कोई एड नहीं आ रही या कोई बजट उसके लिए मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल मौजूद है और आप सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि कोई क्या डेंटल हाइजीन के बगैर वो बंदा ठीक रह सकता है? और जेल के जो कैदी हैं, हमने एक सर्वे करवाया था, अबाउट 65% वो लोग हैं जिनको ब्रश और टूथपेस्ट या मसवाक अवेलेबल नहीं था, तो उनके लिए भी हमने वो सारा कुछ किया। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, ये चीजें जो है अगर होंगी भी तो मेरा कहीं पता है कि क्या बजट है क्या नहीं। अच्छा ये जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री डेवलप हुई थी तब कुछ 70s, ये स्पेशली कारपेट का जो हैंड नॉटेड कारपेट थे उनको बनाने का एक तरीका वहाँ पे शुरू हुआ था, तो वो आज तक वही खड्डी वाला हैंड नॉटेड कारपेट बड़ी थर्ड क्लास क्वालिटी का वहाँ पे बनता है। वो कोई 15-20 लोग मिल के तो 2-3 महीने की मेहनत के बाद एक कारपेट उतरता है।
5 बाई 3 फुट का या 8 बाई 5 फुट का बड़ा कारपेट जो है वो 6-7 महीने के बाद उतरता है। और एक कारपेट की कीमत जो है अगर हम मार्केट में देखें तो वो जो 15 स्क्वायर फुट का कारपेट है वो 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा उसमें मटीरियल लग जाता है। और जो लेबर दी जाती है उसको, जो कैदी जो उस पर काम कर रहा है उसको शायद 30 या 35 रुपीस पर डे मिलते हैं। यहाँ पे ये बड़ी ज़रूरत है कि वहाँ पे अगर आपने इतनी बड़ी फोर्स को 1000 लोगों की जगह पे 3000 को अंदर आपने रखा हो तो उनके लिए कोई इस तरह की एक्टिविटी बनाई जाए। हमने प्रपोजल दी थी कि यहाँ पे आप वो लगाएं अपना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से लगा लो ये गुजरांवाला में। तो ये जो बर्तन आपके प्लास्टिक के आपको चाहिए जिनमें आप खाना सर्व करते हैं तो पाकिस्तान की सारी जेलों को आप सप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरह के इक़दाम किए जाए तो वो ये इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इंडस्ट्री जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, वो बहुत पुरानी, उसकी कोई डिमांड नहीं। इस तरह की इंडस्ट्री या ख़वातीन के लिए वो स्वयं की क्लासेस हैं वो हो रही हैं तो वो उनके लिए भी उसको कोई इतना उसमें नहीं है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इस तरह की ये होनी चाहिए ताकि लोग हुनर सीख के तो पाए। थैंक यू। मैं आपको आपका तो क्वेश्चन था वो कंसर्न था कि हम सोशल वेलफेयर में क्या करें सर जेल के साथ। तो उसमें आपने हमारी प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि हमने बताया कि हमारे जितने गुजरांवाला मेंबर्स चैम्बर्स के जो मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें आपको शायद मेरे राइट हैंड पे जो मेयर साहब बैठे हैं कि फैमिली सदीक सादिक हॉस्पिटल के नाम से दिल का पाकिस्तान गुजरांवाला में बहुत बड़ा जो एरिया है, हमारे जो हार्ट पेशेंट हैं वो इनके हॉस्पिटल से तो उनको फ्री इलाज हो रहा है उनका, जो पैसे नहीं दे सकते। इसके अलावा हमारी कुछ जिस तरह बरादरी होती हैं, हमारे यहाँ शेख बरादरी है, कश्मीरी है, अराइनी है, इस सब लोगों ने अपने अपनी जगह पे एक अच्छे लेवल के हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोज़ पेशेंट्स की मैं एक यहाँ पे जिनाब मेमोरियल आपके जहाँ बैठे हैं साइड पे करके मॉल्टोन में, वहाँ पे हमारी 700-800 लोगों की OPD है डेली, जिसमें तमाम लोग जो हैं वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आज के दौर में देखें आप लाहौर में जाएं और फ़ी देखें, हम लोगों ने वहाँ 200-300 रुपये रेट रखा हुआ है, फिर 200 रुपये या 300 रुपये में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है और जो दे सकता है वो दे दे, नहीं दे सकता उसको वैसे फ्री कर दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि जो गुजरांवाला चैम्बर्स के मेंबर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में एक हाई लेवल की चैरिटी कर रहे हैं। ये तो अब जेल का मैटर जिस तरह सईद साहब बाकी अल्लाह इनको जज़ा दे, इनके दोस्त जो हैं ये बहुत ही मेहनत करते हुए इन्होंने पीछे वो उसका पूरा जितना ये जो जेल की लोगों को कैदियों को मिलने आते थे उनका जो वेटिंग एरिया था उसका बहुत हाल ख़राब था। फिर वहाँ पे पंखों का, सीट्स का, टाइल का और भी बहुत सी चीज़ें कि ये लगे रहते हैं, दोस्त जितने हमारे चैम्बर के हैं वो वहाँ पे लगे रहते हैं कैदियों को छुड़ाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर के लोग जो हैं वो गुजरांवाला की हर किस्म की सोशल और अपनी इंडस्ट्री की तरक्की वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से कोई फंड्स नहीं चाहिए ना, देखें ना गुजरांवाला चैम्बर में कोई फंड्स नहीं आता हमारे मेंबर्स। और जिस तरह मैं कह रहा था कि आप फाइलर नॉन फाइलर का कि गुजरांवाला चैम्बर या पाकिस्तान के किसी भी चैम्बर में अगर किसी बंदे ने वहाँ का मेंबर बनना है तो उसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है को टैक्स पेड हो, कि हम इस चीज़ को सबसे पहले हम इसको ख़त्म कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं कुछ चाहिए ये फाइलर नॉन फाइलर, हमारे लिए हर फाइलर जो बंदा वही आके चैम्बर का मेंबर बन सकता है। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ है ना, उन्होंने ये अपनी ये विंडो खोली हुई है कि भाई इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। हालांकि ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया में इस तरह के आज का जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ऑटोमेशन है और इतना माशाल्लाह वो अपने आप को आगे ले गए टैक्स कलेक्शन में। तो हमें टैक्स कलेक्शन, और दूसरी वजह यह है कि ये मैं थोड़ा सा आपसे बात भी इसलिए कर रहा हूँ कि जितने नॉन फाइलर हैं सबका बोझ हम फाइलर्स पे पड़ता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं हमारे जितने मेंबर्स आते हैं वो हमें कहते हैं कि भाई हमारी गर्दन फंसी हुई है और गवर्नमेंट के पास बंदा कोई नहीं होता, अब हमसे निचोड़ना शुरू कर। अब इनका पास जब अब इनका टैक्स नेट ब्रॉड होगा,
لیکن آپ کے SSC کتنے ہیں؟ اس کو آپ ڈبل ٹرپل کر لیں. پاکستان میں میرے حساب سے 10 ملین سے زیادہ ہونے چاہیے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب زیادہ SSC ہوں گے تو وہ بے شک تھوڑا بھی ٹیکس دیں گے, آپ کی ٹیکس کلیکشن کا لیول بہت بڑھ جائے گا. تو یہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے یہ فائلر نان فائلر کے چکر سے نکلا جائے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہے اور گورنمنٹ لوگوں کو دینے والی بنے اور پاکستان ترقی کرنے والا بنے. تھینک یو. جی ملک صاحب لاسٹ کوسچن. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. کافی دوستوں نے بڑی اچھی سی باتیں کی ہیں. میں اپنی فکر کرتا ہوں, آپ کو بھی بولتا ہوں. انرجی پہ بات ہوئی ہے, میری اپنی ایک سوچ ہے, میری نظام یہ جو ہم سلسلہ چلایا ہوا ہے اپنی انرجی کا جنریٹ کرنے کے لیے, سولر انرجی کا اگر اس کو دیکھا جائے کہ تو یہ سارا گورنمنٹ کے نقصان میں جا رہا ہے. آپ بات کہیں کیسے؟ وہ اس طرح کے گورنمنٹ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے, پاور جنریٹ کرنے کے لیے اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پورے پاکستان کو دن رات بجلی دے سکتی ہے. اور وہ معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں, پاور جنریشن قانون کے معاہدے کیے ہوئے ہیں, وہ چلے یا نہ چلے انہیں پے کرنا پڑتا ہے. اب یہ سولر انرجی پہ فیکٹریاں جا رہی ہیں, کچھ تو فیکٹریاں ویسے رات میں سے بند ہو گئی ہیں, کچھ سولر پہ چلی گئی ہیں. ان سب کا بوجھ اب ان پہ پڑ رہا ہے جو فیکٹریاں چل رہی ہیں. یہ سارا بوجھ وہ برداشت کر رہے ہیں. جتنا نقصان ان کو ہو رہا ہے وہ ڈیوائڈ کر کے ان پہ ڈال رہے ہیں, جو چوری ہو رہی ہے وہ بھی ان پہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ سولر پینل آ رہا ہے باہر سے, اس کے اوپر ہمیں ڈال دینا پڑتا ہے. ایک تو نقصان ہمارا انڈسٹری کو ہو رہا ہے, انڈسٹریز کا. دوسرا پھر گورنمنٹ کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ امپورٹ کرتے ہیں ڈالر کی, پہلے شارٹیج ہے پاکستان میں. تو میری یہ سوچ ہے, ہو سکتا ہے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیں جب ہمارے پاس پاور جنریٹ کرنے کے لیے پوری انرجی اور پوری طاقت ہے, ہم 24 گھنٹے بھی فیکٹری چلائیں, فیکٹری چلائیں, پورا پاکستان چلے تو اس سے بھی زیادہ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, اور پھر کیوں نہیں دے رہے بجلی؟ کیوں لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ سولر بجلی لیں؟ اگر وہ سب کو یہ بجلی دیں گے یہ سستی ملے گی اور سولر کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ بجلی کی پاور کی ضرورت پڑے گی. تھینک یو سر. Thank you so much everyone. میں کہا منسٹری پاور سے کوئی ہے تو رپلائی کرنے اس بات کو امین صاحب نے کہا. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو آپ اوپر پہنچا سکتے ہیں. Thank you so much everyone. Now I would like President to present souvenir to sir.